हरिवाल 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 हरिवाल। बोलो कलिजुग पावन अवतार गौरांग महाप्रभु की जय। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री अद्वैत प्रभु की जय। गदाधर पंडित की जय। शिवास पंडित की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा श्रधनी की जय। लक्ष्मीप्रिया देवी की जय। विष्णुप्रिया देवी की जय। एकचक्र धाम की जय। शांतिपुर नाथ की जय। सीतानाथ की जय। 64 महंतों की जय। द्वादश गोपाल की जय। जय चक्रवर्ती की जय। अष्टकविराज की जय। गौर मंडल भूमि की जय। गौर परिकार की जय। गौर भक्तबिंद की जय। नीलाचल धाम की जय। जगन्नाथ धाम की जय। बलराम धाम की जय। सुभद्रा मैया की जय। महोदधि की जय। अलारनाथ की जय। साक्षी गोपाल की जय। फिर रघुनाथ की जय। वृंदावन धाम की जय। वंदे गुरु
मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो हे भगवान। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो हे भगवान। दर की दवा तुम्हारे पास है, दर की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की भीगी मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो हे भगवान। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो हे भगवान। जिंदगी दावा तेरी पास के, जिंदगी दवाई तेरी पास के, जिंदगी दया की भीगी मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। अरे क्या देखो, मांगू तुझसे क्या हमें की सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नाम कर दिया यार पान। मांगू तुझसे क्या हमें की सूची भगवान, जिंदगी जब तेरी नामे कर दिया यार पान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, जिंदगी दया की भीग मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद मुनि गायन करे छारी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छारी बिना तान। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद मुनि गान करे छारी बिना तान। जिंदगी दवा तेरी पास के, व्यास व्यास तेरी गाया रोती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 निताई गौर हरि बल हरि बाल निताई गौर हरि बल हरि बाल निताई गौर हरि बल हरि बाल निताई गौर हरि बल हरि चिन्ह जुगे मात्र 12 জন মহাভাগবত ছিলেন অর্থাৎ মহাপ্রভু আসার পূর্বে আমরা 12 জন মহাভাগবতের কথা জানতে পারি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের ষষ্ঠ স্কন্ধের 3য় অধ্যায়ের 20 নম্বর শ্লোকেতে আলোচনা করে গিয়েছেন ধর্মরাজ যম তিনি তিনার দূতদেরকে বললেন ভাগবত ধর্ম অতি গোপনীয় ধর্ম এই ধর্ম সাধারণ লোকেরা জানে না মাত্র আমরা 12 জন লোকই এই ভাগবত ধর্ম জানি সেই 12 জন লোক কে কে স্বয়ম্ভুব নারদ শম্ভু कुमार कपिल मनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलि वैशासिका वयाम दादस्ते बीजानीनुं धर्मं भागवतं भटां गुज्जं विशुद्धं दुर्बुद्धं यह ज्ञाता न स्मृतम् अश्नुते। जब महाराज বললেন হে दूतगण এই ভাগবত ধর্মের রহস্য কথা সাধারণ লোকেরা জানে না মাত্র 12 জনই আমরা জানি তার মধ্যে হলেন প্রথমে ব্রহ্মা চতুর্মুখী ব্রহ্মা সনক সনাতনের পিতা ব্রহ্মা তিনি ভাগবত ধর্ম জানেন দ্বিতীয় হলো দেবর্ষি নারদ নারদ মুনি জানেন এই ভাগবত ধর্ম আর তৃতীয় হলেন দেবাদিদেব মহাদেব তিনিও ভাগবত ধর্ম জানেন চতুর্থ হলেন ব্রহ্মার পুত্রগণ সন্নত কুমার চতুর্শন সন্নত কুমার পঞ্চমে হলেন কপিল মুনি তিনি সাংখ্য শাস্ত্র প্রচার করেছেন ষষ্ঠে হলেন স্বয়ম্ভুব মনু যিনি আমাদের প্রথম মন্বন্তরের মনু ছিলেন স্বয়ম্ভুব মনু ষষ্ঠে গেল সপ্তমে হলেন প্রহ্লাদ মহারাজ অষ্টমে হলেন জনক রাজা
নবমে হলেন পিতামহ ভীষ্মদেব, দশমে হলেন বলি রাজা, একাদশে হলেন সুখদেব গোস্বামী পাদ, যিনি এই ভাগবত গ্রন্থ প্রচার করেছেন। আর দ্বাদশে 12 নম্বর হলেন যম মহারাজ। এই জন্য তিনাকে বলা হয় ধর্মরাজ যম। সুতরাং এই 12 জন ব্যতীত আগে আর কেউ এই ভাগবত ধর্ম জানতেন না। তাই বললেন, দেখো হে দুধগণ, যাদের গলায় তুলসীর মালা আছে, যাদের কপালে ঊর্ধ্বপুণ্ড তিলক আছে, যাহারা বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, যাহারা প্রতিদিন ভগবানের চরণামৃত পান করেন, যারা প্রতিদিন ভগবানের চরণ তুলসী সেবন করেন, ভগবানের নৈবেদ্য প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারা যত বড়ই পাপী হোক না কেন, তাদেরকে দণ্ড দেওয়ার, শাস্তি দেওয়ার, শাসন করার, তাদের বিচার করার অধিকার আমাদের নাই। তাদের বিচার করেন ভগবান বিষ্ণু। খবরদার, তোমরা কখনো তাদেরকে আনার জন্য আমার আদেশ নাই। তোমরা কেন তাদেরকে আনতে যাবে? হ্যাঁ, অজামিল মহাপাপী ছিল, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর সময় সে নারায়ণ নাম উচ্চারণ করেছে, যার কারণে সারা জীবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তার হয়ে গেছে। শাস্ত্রে বলেছেন, কেউ যদি মৃত্যুর পূর্বে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ফেলে, তাহলে মৃত্যুর পর তাকে আর ঘোর নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। অতএব অজামিল পাপী ছিল, কিন্তু আসন্ন মৃত্যুর সময়ে নারায়ণ এই 4 অক্ষর উচ্চারণ করাতে তিনি পাপ মুক্ত হয়ে গিয়েছেন। ভগবান বিষ্ণুর 16টি নামের মধ্যে নারায়ণ নাম হলো প্রধান। আর এই নারায়ণ নাম বলছে নারায়ণম তনুত্যাগে। তনুত্যাগে নারায়ণের নামের কথা আলোচনা করে গিয়েছেন। অতএব এই নারায়ণ নামের কৃপাতেই সে পাপমুক্ত হয়ে গিয়েছে। তাকে শাস্তি দেওয়ার, দণ্ড দেওয়ার, বিচার করার আমাদের কোনো অধিকার নেই। সংকীর্তনৌ ভগবতী গুণ নাম নাম। ভগবানের নাম যেভাবেই হোক যদি লোকে উচ্চারণ করে তবেই তার মঙ্গল। সে স্থানের নাম হোক, মানুষের নাম হোক, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এই জন্য শাস্ত্রে বর্ণন করে গেলেন, সাংকেতাং পরিহাস্যম স্তুবম হেলনমে বাবা বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম সসগ্গ হরহ বিদু। সংকেতম বলে সংকেত করিয়াও যারা ভগবানের নাম নেয়, মানে পুত্র কন্যার নাম অনুসারে। কারো ছেলের নাম কৃষ্ণ, কারো ছেলের নাম গৌরাঙ্গ, কারো ছেলের নাম মাধব, বলে এতেও তাদের লাভ আছে, এতেও লাভ আছে। কারণ অজামিল যদি তার পুত্র নারায়ণের নাম উচ্চারণ করে, সে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে হরিধামে যেতে পারে। কিন্তু সেই সত্য যুগে তো নামের কোনো প্রভাব ছিল না, নামের মহিমা ছিল না। আর এটা তো হলো কলিযুগ, আর এই যুগে তো নামের মহিমা আছে। অর্থাৎ এই কলিযুগের মানুষ তো এই সংকেতং পরিহাস্যম ইত্যাদি শ্লোকের মাহাত্ম্য অবশ্যই পালনীয়। হেলায় অবহেলায় যেভাবেই আপনি ভগবানের নাম গ্রহণ করুন না কেন, সেইভাবেই আপনার মঙ্গল হবে, আপনার কল্যাণ হবে। রাধে রাধে। মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে। অতএব জাতোসো নির্ভয়ম কনসঙ্গেন সাধিভ্যৌ
এই সদ্বুদ্ধিটা কখন আসে মানুষের মনে? যখন মানুষ সাধুসঙ্গ করে, সৎসঙ্গ করে, তখন আসে তাদের মনে। না হলে তো এদের সব উল্টা পাল্টা নাম, জন্টু, মিন্টু, পিন্টু, রিন্টু, কি কি সব নাম টাম রাখে না। হ্যাঁ, এতে কি হয়? এতে তাদের নিজেদের কল্যাণ সাধিত হয় না। এই যে জীব গোস্বামী পাদ হরিনামামৃত ব্যাকরণ রচনা করে গিয়েছেন, মানে একদিকে আপনার ব্যাকরণ জ্ঞান হবে, অন্যদিকে আপনার ভজন হয়ে যাবে। বলেছেন আমরা যাকে স্বরবর্ণ বলি, তিনি বলছেন সর্বেশ্বর। আমরা যাকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলি, তিনি বলছেন বিষ্ণুজন। এই দেখেছেন ভগবানের নাম উচ্চারণ হয়ে যাচ্ছে। কারণ বেদে বলছেন নারায়ণম অদ্ভুতম অয়ং বর্ণক্রমঃ। ভগবানের এক একটি স্থান থেকে এক একটি বর্ণগুলা উৎপত্তি হয়েছে। এই যে দন্তবর্ণ, উষ্টবর্ণ আমরা বলি না, এই সব ভগবানের এক একটি স্থান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এই জন্য ভগবানের নাম অনুসার এইভাবে বলছেন। এমন ভাবে ব্যাকরণ গ্রন্থটি রচনা করে গিয়েছেন যে আপনি একদিকে ভজন হয়ে যাবে, আরেকদিকে আপনার ব্যাকরণ জ্ঞানও লাভ হয়ে যাবে। বড় বুদ্ধির সহিত বিবেকের সহিত করেছেন। তিনি বলছেন কালাপ, কাক ও আলাপ। একটা কালাপ ব্যাকরণ আছে না আমাদের, বলে ওটা পড়লে পরে আপনার ভজন হবে না, এটা কাকের মতন আলাপ হবে। কাকর হব। পানিনি হানিনিয়ম, পানিনি একটা ব্যাকরণ আছে, এতে আপনার জ্ঞান লাভ হবে, ব্যাকরণ জ্ঞান লাভ হবে, সংস্কৃত জ্ঞান লাভ হবে, কিন্তু ভজন হবে না। কিন্তু হরিনামামৃত ব্যাকরণ এমন একখানি গ্রন্থ, যা পড়লে পরে আপনার ভজন হইবে, আবার বিদ্যা লাভ হইবে, জ্ঞান লাভ হইবে। তো এই জন্যই পুত্রাদি নামের দ্বারাও জীব মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। সংকেতং পরিহাস্যম স্তুবম হেলনমেব বা বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম শশাগ্য হরহ বিদু। যারা ভগবানের চরণে শরণ নিবেন তাদেরই মঙ্গল হবে। অন্যতা মরিয়মানস্তো নাসিবং বৃষণং পতে বৈকুণ্ঠ নাম গ্রহণম জিহ্বাং বর্তুমতামহি। আর যারা আসন্ন মৃত্যুর সময় ভগবানের নাম না নিয়ে হায় হায় করে, হরি হরি করে না, হায় হায় করে, বিষয়ের চিন্তা করে, আমি মরে গেলেই আমার স্ত্রীর কি গতি হবে, আমি মরে গেলেই আমার ছেলে মেয়েদের কি গতি হবে, এই সমস্ত চিন্তা করে করে যারা মরবে, তাদেরকে পরকর্মে সেই দেহ ধারণ করে আবার আসতে হবে। তাদেরকে 84 লক্ষ যোনি থেকে কখনো তারা উদ্ধার পায় না। তাই 84 লক্ষ যোনি থেকে যদি কেউ উদ্ধার লাভ করতে চায়, তাহলে তাকে হরিভজন করিতে হইবে, হরিভজন করিতে হইবে। আমরা যেমন কোনো বৃক্ষের নিচে গিয়ে হাততালি দিলে ওই বৃক্ষের মধ্যে যদি কোনো পাখি বসে থাকে, তাহলে সেই পাখি উড়ে চলে যাবে, ঠিক না? ঠিকই তেমনি ভাবে আমাদের দেহরূপী বৃক্ষের মধ্যে পাপরূপী পাখিরা বসে আছেন। আমরা যদি হাততালি দিয়ে ভগবানের নাম সংকীর্তন করি, তাহলে আমাদের দেহ হইতে পাপরূপ পাখিরা সব উড়ে চলে যাবে। আর চলে গেলে পরে দ্বিতীয়বার আর সে উড়ে এসে বসবে না, গেল তো গেলই। তাই ক চাহং কিমন পাপং ব্রহ্মণ্য নিরপত্রব্য কচ নারায়ণম স্তম্ভম গত্যং নাম ন মঙ্গলম। চান্দ্রয়নাদি পাশ্চিত্র হইতে হয় এই হরিনাম শ্রেষ্ঠ, এই হরিনাম মঙ্গলদায়ক। কারণ এই হরিনাম জীবের পাপকে মূল থেকে তুলে দিয়ে দেয়।
একেবারে মূল থেকে গোড়ার থেকে উঠিয়ে দিয়ে দেয়, যে তাকে আর পাপ করার ইচ্ছাই হইবে না। তাই মহাপাতক, অতিপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, পাতক, সংকীর্ণ পাতক আদি পঞ্চপাতকের পাতকী যদি কেউ হয়, আর তিনি যদি ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়ে যান, তাহলে তার আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। অজ্ঞানে হয় যদি তার পাপ উপস্থিত, কৃষ্ণ তাকে শুদ্ধ করায় না করায় প্রায়শ্চিত। যদি কেউ কায়মন্য বাক্যে ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়ে যান, যে আমি যা করেছি করেছি, আর আমি পাপ করব না, এবার আমি তোমার চরণে শরণাপন্ন হলাম, ভগবান তখন তার পূর্ব সমস্ত পাপকে নাশ করে দেন, তার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যায়। যদি কেউ ভগবানের কাছে গিয়ে বলে, হে ভগবান, আমি তো দুর্জনগতি সদা দুরাচার, নিজের ভুল নিজে স্বীকার করে, ভগবানের চরণে শরণাপন্ন হয়ে নিজের পাপের কথা বলে, আমি তো দুর্জনগতি সদা দুরাচার, কোটি কোটি জনমে মোর নাহিক নিস্তার, নাহিক উদ্ধার, এহেন দয়ালু কেবা এ জগতে আছে, এমনও পাতকীরে উদ্ধারিয়া লবে কাছে। কে আছেন দয়ালু? আমাদের কলিযুগে দয়ালু হলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু। যারা মায়ের খেয়েও প্রেম যাচ্ছিল, এমন দয়াল কোথায় আছে? সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগে এমন দয়াল কেউ পায় নাই। আর কলিযুগে এমন দয়াল পেয়ে, এমন সুলভ ভজন পেয়ে আমরা হরির ভজন করি না, আমরা নিতাই গৌরীর ভজন করি না, আমরা তাদের নাম গুণগান করি না। এমন করুণার সিন্ধু, এই জন্য মহাপ্রভুর অবতার হলো করুণার অবতার, তিনি কৃপা অবতার। যেচে যেচে নাম দিচ্ছেন, আচার বিচার, সূচি অসুচি, পবিত্র অপবিত্র কিছু দেখেন নাই, কোনো কিছু দেখেন নাই। হরি তোরা নাম কর, নাম কর, নাম কর, হরির নাম করো সার, এ বব সাগর হবে বালুচর, হাটিয়া হইবে পার। এই যে সংসার সমুদ্র, এই যে সংসার সাগর, এই যে ভবসাগরে পরে ভবুটব্যে পরে হাবুডুবু খাচ্ছি আমরা, বারবার জন্মগ্রহণ করছি আর বারবার মৃত্যুবরণ করতেছি। যদি এই সমুদ্র পার হয়ে তুমি যেতে চাও ভবসিন্ধু পারে, তাহলে হরিনামকে জীবনের সার করে দাও। 64 প্রকার ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভজন বললেন এই হরিনাম। হরিনাম করো সার, এবব সাগর হবে বালুচর, হাটিয়া হইবে পার। তাই হরিনামকে জীবনের সার করো। আর কি সার করবেন? বলে শ্রীমদ্ ভাগবত ধর্ম, ভাগবত গ্রন্থকে জীবনের সার গ্রন্থ করে দাও। নহি অন্য শিব পন্থা বিশেষ সংস্মৃতা বহি, বাসুদেবে ভগবতী ভক্তি যুগং যতু ভবে। এই কলিযুগে আর কোনো পথ ধরলে তোমার মুক্তি হবে না, কারণ মহাদেব থেকে আরম্ভ করে 33 কোটি দেবদেবী আছেন, কিন্তু কারো হাতে মুক্তি নেই, তারা মুক্তি দিতে পারবেন না। যদি তাদের কাছে কেউ মুক্তি চায়, তো তারা বলবে আমরা মুক্তি দিতে পারবো না, মুক্তির বিনিময়ে আপনি আরো অন্য 10টি বর চেয়ে নাও। সুতাং দেহি, পুতং দেহি, ধনং দেহি, জনং দেহি, সব দিয়ে দিবেন, কিন্তু মুক্তি তাদের হাতে নেই। এক ব্যক্তি কৈলাসে বাস করতেন, তো কৈলাসে কাশীতে এক ব্যক্তি কাশীতে বাস করতেন। তো কাশীতে মহাদেব আছেন, কাশী বিশ্বনাথ খুব প্রসন্ন, মানে জাগ্রত। আচ্ছা, তো তিনি মহাদেবের তপস্যা করতেছেন, তপস্যা করতে 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 মহাদেব সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন। এবার মহাদেব এসে উপস্থিত হয়েছে, বলো তুমি কি চাও? বলে আমি মুক্তি চাই। মুক্তি তো আমার কাছে নেই, বরং তার বিনিময়ে তুমি 10টা বর চাও, আমি তোমাকে দিব। না,
আমি অন্য কোনো বর চাই না, আমি মুক্তি চাই। এবার কি করবেন? মহাদেব তখন শ্রী হরির চিন্তা করছেন, ভগবানের চিন্তা করছেন, হে প্রভু, আমি তো এখন বিপদে পড়ে গেছি। এক ভক্ত আমার তপস্যা করেছে, তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে আমি তাকে বর দিতে এসেছি, সে এখন আমার কাছে চাই মুক্তি। অতএব তুমি কৃপা করে আমার ভক্তকে মুক্তি দিয়ে দাও। ভগবান বললেন, হবে না। কৃপা মানে তো করে পাওয়া। সে আমার কি করেছে? সে তোমার করেছে, আমার তো কিছু করে নাই, তো আমি তাকে মুক্তি দিব কেমন করে? সে যদি আমার কিছু করত তাহলে তার মুক্তি আমি দিয়ে দিতাম। তাহলে বলেন, প্রভু আপনার কি করবে? বলে, এটাই তোমার কর্তব্য, তাকে শেখানো। গুরুদেবের কর্তব্য হলো শিষ্যকে কৃষ্ণ ভজন শিক্ষাদান করা, হরিভজন শিক্ষাদান করা। অতএব তুমি তাকে এবার রাম নাম মন্ত্রে দীক্ষা দাও এবং তাকে রাম নাম জপ, মহাদেব তো জপ করেন, পঞ্চমুখে রাম নাম জপে ত্রিপুরারি। তুমি এই কাশীতে মণিকর্ণিকা ঘাটেতে অবস্থান করো, যে আসবে তার কানে রাম নাম মন্ত্র দিবে, রাম নাম মন্ত্র দিবে, তবেই তারা উদ্ধার হইবে। আরে জীবিত অবস্থায় আসুক আর মৃত অবস্থায় আসুক, মৃত্যুর পরেও যদি আসে তথাপিও তার কানে কিন্তু তোমার কাজ হলো রাম নাম মন্ত্র দিবে, তারপরে তাকে পুরাবে। তাহলে এই কানে যে পুরানো হবে তার মুক্তি হইবে। আমাদের ভারতবর্ষে 60টি মুক্তিদায়িনী তীর্থ আছে, তার মধ্যে কাশী একটা, অযোধ্যা একটা আছে, বুঝেছেন, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, বিষ্ণুকাঞ্চি, শিবকাঞ্চি, এইভাবে দেওয়া আছে, বুঝেছেন, 60টি মুক্তিদায়িনী তীর্থ। তো 60টি মুক্তিদায়িনী তীর্থের মধ্যে বৃন্দাবন ধামে চতুর্বিধা মুক্তি, অন্যান্য স্থানে কিন্তু চতুর্বিধা মুক্তি নাই। চতুর্বিধা মুক্তি একমাত্র বৃন্দাবন ধামে। সে চতুর্বিধা মুক্তি কি কি? যে বৃন্দাবনে যদি কেউ জন্মগ্রহণ করে তার মুক্তি একটা, বৃন্দাবনে যদি কেউ মারা যায় তার মুক্তি দুটা, বৃন্দাবনে গিয়ে যদি কেউ দীক্ষা গ্রহণ করে বা উপনয়ন সংস্কার হয়ে আসে তার মুক্তি তিনটা, আর বৃন্দাবনে যার দেহকে নিয়ে পুরানো হবে তার মুক্তি, এই চারটা। এই জন্য বৃন্দাবনে চতুর্বিধা মুক্তি অবস্থান করতেছে। আর সবার কপালে তো আর হয় না বৃন্দাবন বাস করা, সবাই তো আর বৃন্দাবন যেতেও পারে না। এমনও তো হয় বৃন্দাবনে সারা জীবন বাস করে তারপরে দেশে এসে মরে যাচ্ছে, এমনও বহু প্রমাণ আছে। 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর বৃন্দাবনে বাস করার পর আত্মীয় স্বজন, ছেলে মেয়েরা খুব ধরেছে, একবার আসুন আমাদেরকে দেখে যান, একবার আসুন। আর যেই আসলো বাস হরিবল হয়ে গেল। এই জন্য কিছু কিছু মহাত্মারা আছেন একেবারে ধীর সংকল্প করে বসে দেন যে বৃন্দাবনং পরিত্যজ্যং একপাদম ন গচ্ছামি, বৃন্দাবন ধাম ত্যাগ করে আমরা এক পাও কোথায়ও যাব না। আবার কেউ কেউ আছে সুখের জন্য, অর্থ লাভের জন্য, যেমন আমি অর্থ লোভের আসে কপট বৈষ্ণব বেশে ঘুরে ফিরি দেশে দেশে, বৃন্দাবনে থাকি না। হ্যাঁ, বৎসরের মধ্যে 1 মাস বা 2 মাস বৃন্দাবনে থাকি, আর বাকি 8-10 মাস 12 মাস বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াই, অর্থ লোভের আসে কপট বৈষ্ণব বেশে ঘুরে ফিরি দেশে দেশে। তাই যারা নিষ্ঠাবান তারা নিষ্ঠার সহিত ধামে পড়ে আছেন, তারা খাবারের জন্য ইতি ইতি দৌড়েন না, অর্থ লাভের জন্য ইতি ইতি দৌড়েন না, তারা ভজন নিষ্ঠা নিয়ে পড়ে আছেন। কারণ বৃন্দাবনে পড়ে থাকাই লাভ। আপনি এদিক ওদিক যেদিকে হাঁটেন না কেন, বাজারে দোকানে যাচ্ছে কিছু জিনিস আনতে, যেদিকে হাঁটেন পদে পদে তীর্থফল, যত পাও আপনি হাঁটবেন ততটা তীর্থযাত্রার ফল লাভ করতে পারছেন। আচ্ছা, আপনি কোনো কিছুই করছেন না, প্রসাদ পাচ্ছেন আর ঘুমাচ্ছেন, ঘুমাইলেও আপনি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবোধ দেওয়ার ফল পাবেন। আপনি কিন্তু ঘুমাচ্ছেন,
ভগবান বললেন, এই ঘুমায় নাই রে, আমার সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবত দিয়ে আছে। বুঝেছেন? সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবতের ফল পাবে, এমন মহিমা তীর্থের। তাহলে আপনি বিষয়ের কথা আলোচনা করলেও আপনি 4 বেদ পাঠের ফল পাচ্ছেন। অর্থাৎ আমি রাধাকুণ্ডে 1 বিঘা জমি কিনব, আচ্ছা আমি গোবর্ধনে যাব এই জিনিসটা আনার জন্য, আমি মথুরায় যাব টিকিট কাটার জন্য। বিষয়ের কথা না এগুলা? কিন্তু বিষয়ের কথার মধ্যে তো রাধাকুণ্ড শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে, গোবর্ধন শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে, মথুরা শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে, বৃন্দাবন শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে স্থান। এই জন্য আপনার 4 বেদের ফল পেয়ে যাচ্ছে। 4 বেদ পাঠ করলে, শ্রবণ করলে যেই ফল পাওয়া যায়, কীর্তন করলে যেই ফল পাওয়া যায়, সেই ফল পাচ্ছেন। বুঝেছেন? এমনকি আমিষ খাইলেও পায় অভিসান্নের ফল। বৃন্দাবনে কিছু কিছু নিচ শ্রেণীর লোক আছে যারা পেঁয়াজ রসুনও খায়, সবাই নয়, শতকরা মনে করো 10% লোক আছে। এমনকি বেশ কিছু মুসলমানও আছে মথুরা শহরে, রাধাকুণ্ডে, গোবর্ধনে অনেক মুসলমান আছে। তো এইভাবে থাকলে কি হবে? বলছেন শ্রীধাম বৃন্দাবনের এমন মহিমা যে ওখানের পশু পাখি কীট পতঙ্গ যারা বৃন্দাবনে মারা যায় তাদেরই মুক্তি হয়ে। আপনারা যদি যান, একটা হিন্দু ড্রাইভারকে যদি বলেন যে আমি গিরিরাজ পরিক্রমা করবো, কত নেবেন? 500 টাকা। মুসলমানের বলে 300 টাকা নিয়ে নেবে, 400 টাকায় নিয়ে নেবে। বুঝেছেন? গাইডম্যান আপনি বুঝতে পারবেন না, মুসলমান গাইডম্যান। কোথায় যাচ্ছেন? বাকি বিহারি, চলেন আমি নিদর্শন করে নিয়ে আসবো। কোথায় যাবেন? সোনার তাল গাছ দেখবেন, আমি দর্শন করাইব। পর রেট কম। ও আপনাকে গিয়ে বলবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইখানে এই লীলা করেছেন, রাধারানী এই লীলা করেছেন, এই জন্য এই স্থানের নাম, এই পুরা হিস্টোরি আপনাকে শোনাই দিবে। ভাবতে পারবেন না, ওকে চিনতেই পারবেন না। তারাও রাধে রাধে বলতেছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে, রাধে রাধে কোথায় যাবেন? বুঝেছেন? বাংলা শিখে নিয়েছে, বাংলা ভালোই বলে। আচ্ছা, তারপরে আপনাকে নিয়ে গাইডম্যান ঘুরাবে, পরিক্রমা করাবে, দর্শন করাবে, স্থানের মহিমা শ্রবণ করাবে। বৃন্দাবনে যত এই যে ঠাকুরের পোশাক সব মুসলমান, সব কারখানা। মথুরাতে গিয়ে দেখো প্রতিটা ঘরে ঘরে কৃষ্ণের বাঁশি, কৃষ্ণের মুকুট, কৃষ্ণের চূড়া, কৃষ্ণের মালা দিন রাত তারা তৈরি করতেছে বসে বসে, দিন রাত। হ্যাঁ, এটাই তাদের পেশা, এটি তাদের প্রফিট ভালো হচ্ছে। বুঝেছেন? মানে আপনি ভাবতে পারবেন না অন্যান্য জায়গায় কি হচ্ছে আর ওখানে গেলে পরে কি। এই বাংলাদেশে কিরকম অবস্থা হচ্ছে, আবার মথুরায় গিয়ে দেখেন তো সমস্ত বিপরীত, বৃন্দাবনে গিয়ে দেখেন সমস্ত বিপরীত। তো স্থান কাল অনুসারে খুব কিছু পরিবর্তন হয়। আমি তো অতি দুর্জন পাপী দুরাচার, কোটি কোটি জনমে মোর নাহিক উদ্ধার, এহেন দয়াল এই জগতে কেবা আছে যে আমার মতন পাতকীকে উদ্ধারিয়া লবে কাছে। আমরা তো পাপী তাপী অপরাধীকে দেখলে পরে ঘৃণা করি, তাই না? ঘৃণার চোখে দেখি। কিন্তু ভগবান এমন, যে তিনাকে ভজন করবে তারই তিনি হয়ে যান। তিনার কাছে একবার যদি কালীকে স্মরণ নিয়ে নেয় ভগবানের চরণ, তখন শাস্ত্রে বলছেন তুমি সাধুসঙ্গ করো, তবে তুমি বুঝতে পারবে কার চরণ আশ্রয় করলে তোমার মঙ্গল হবে, কার চরণ আশ্রয় করলে তোমার কল্যাণ হবে। হ্যাঁ, সাধুমুখে শুনিয়াছি শ্রীহরি হলেন পতিত পাবন। হ্যাঁ, সেই শ্রীহরি আবার গৌর হরি রূপে এসে অবতীর্ণ হয়েছে, গৌর সুন্দর রূপে এসে অবতীর্ণ হয়েছেন। শুনিয়াছি শ্রীহরি পতিত পাবন, অনন্ত পাতকী জন্ডে করিলা মোচন। জগাই মাদাই হইতে আরম্ভ করিয়া কত কত পাতকীকে উদ্ধার করেছেন। চাপাল গোপাল কি কম অপরাধী ছিলেন? দেবানন্দ পণ্ডিত কম অপরাধী ছিলেন? সবাইকে ভগবান শোধন করলেন। মহাপ্রভু যে নাম প্রেমের বন্যা এনে দিয়েছেন,
কিন্তু সেই বন্যা থেকে কিছু কিছু লোক দূরে চলে গেল। যেই দেখছে বন্যার জল আসতেছে, এমনি তারা উল্টা দৌড়, যাতে বন্যার জল আমাকে স্পর্শ করতে না পারে। এই জন্য তারা উপরে উঠে যেতেন দৌড়ে। কারা? যারা নাস্তিক, যারা পাষণ্ডী, যারা তার্কিক, যারা স্মার্তমতি ব্রাহ্মণগণ ছিলেন, এরা কিন্তু মহাপ্রভুর বন্যা জল পেলেন না, স্পর্শ পেলেন না। কারণ তারা আগের থেকে দৌড়ে উঠে চলে গিয়েছে। মহাপ্রভু চিন্তা করলেন, আমি তো এসেছি কলিহত সমস্ত জীবকে উদ্ধার করার জন্য, এদেরকে যদি আমি উদ্ধার করতে না পারি তাহলে তো আমার পতিত পাবন নামের সার্থকতা হবে না। অতএব আমার এই পতিত পাবন নামের সার্থকতা যদি করতে হয় তাহলে এদেরকে উদ্ধার করতে হবে। কিন্তু এরা তো দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে, এদেরকে তো আমার প্রেম বন্য স্পর্শই করতে পারছে না, তো তারা উদ্ধার হবে কেমন করে? তখন মহাপ্রভু চিন্তা করলেন, তাহলে আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হবে। চারি বর্ণের গুরু হলেন ব্রাহ্মণ, আর ব্রাহ্মণের গুরু হলেন সন্ন্যাসী। এই জন্য মহাপ্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হলো। কারণ সন্ন্যাসী জ্ঞানে মুরে করিবে নমস্কার। সন্ন্যাসী জ্ঞানে সে যখন আমাকে দণ্ডবোধ করবে, প্রণাম করবে, নমস্কার করবে, তখন আমি তাকে অপরাধ ক্ষমা করে তাকে উদ্ধার করে দেব। সন্ন্যাস কিন্তু খুব উচ্চ পদের আশ্রম। সন্ন্যাস, পুত্র যদি সন্ন্যাস করে হে গ্রহণ, পিতা আসি করিবে দণ্ডবৎ প্রণাম। বাবা পর্যন্ত এসে দণ্ডবৎ প্রণাম করতে হবে পুত্রকে। এমন উচ্চ স্তরে এলো সন্ন্যাস আশ্রম। যেমন সুখদেব গোস্বামী পাদ। সুখদেব গোস্বামী পাদকে তিনার পিতা ব্যাসদেব এসে প্রণাম করতেন। তার দাদু পরাশর মুনি যে তাকে প্রণাম করতেন। এমন উচ্চ স্তরে ভজন মার্গে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। কারণ ভক্তির জগতে ভজনটাই শ্রেয়। ভক্তির জগতে দেখে না কার ধন বেশি, কে ধনবান, কে বলবান, কে আয়ুবৃদ্ধ, দেখে না। ভক্তির জগতে দেখে ভক্তি রাজ্যে কে কতটা উপরে উঠেছে। আর বৈষ্ণব ধর্মই এটা। জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান। প্রতিটা জীবকেই কৃষ্ণে আছেন, তার হৃদয়ে ভগবান বিরাজ করতেছেন, জেনে তাকে প্রণাম। তাই এমতো দয়ার সিন্ধু কৃপা বিপ্তারি দেয়া কবে উদ্ধার দিবে মুঠে শ্রীচরণ দিয়ে? বলে তুমি তো ভগবানের চরণে শরণ যাও। তুমি যখনই ভগবানের চরণে শরণ যাবে তখনই ভগবান তোমাকে উদ্ধার করে নিবেন। সে গজকুমিরের যুদ্ধেতে দেখা গেল 1000 বৎসর পর্যন্ত গজ এবং কুমিরের মধ্যে যুদ্ধ হলো। সমস্ত দেবগণ আপন আপন বিমান নিয়ে আকাশে দাঁড়িয়ে আছেন, দেখতেছেন যদি আমার চরণে শরণাপন্ন হয় আমি তাকে গিয়ে এখনই রক্ষা করব। যদি আমার নাম ধরে ডাকে আমি তাকে গিয়ে রক্ষা করব। যদি আমার ভজন করে আমি তাকে রক্ষা করব। কিন্তু এই গজ শেষ মুহূর্তে যখন দেখছে কান ডুবে যাচ্ছে, নাক ডুবে যাচ্ছে, আর বাঁচার উপায় নেই, তখন তিনি 28টি শ্লোকের দ্বারা ভগবান তখন গরুর পৃষ্ঠে এসে তাকে জল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে চলে গেলেন। शरण शरण में आया हम हे तुम्हारी दया कर हे दयाल हरि। যদি 6 প্রকার শরণাগতির কথা বলছেন। যদি কেউ শরণাপন্ন হয়ে যায় তাহলে তার খারাপ কাজটা ভালো হয়ে যাবে। সামালো বিগড়ি দশা হামারি দয়া করো হে দয়াল হরি। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিজের দেহবল, বাহুবল, অর্থবল, জনবল, ধনবল এর উপর আশা করে থাকবেন ততক্ষণ ভগবান আপনাকে কৃপা করতে আসবেন না। আর আপনি যখন ভগবানের কাছে নত হয়ে যাবেন, ন হামে সাধন, ন হামে বল হে, ন হামে ভজন, ন হামে শক্তি, তখন ভগবান শরণাপন্ন হয়ে যাবে।
तुम्हारी द्वार पर हम हे भिखारी, दया करो हे दयाल हरि। যখন ভগবানের চরণে শরণ নিলেন, আমি তোমার দোকার ভিখারি, তখন কিন্তু ভগবান তোমাকে কৃপা করবেন। এবার তুমি কৃপার পাত্র হয়ে গেলে। তাই সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার, সরঙ্গ 6 প্রকারে শরণাগতি নিতে হয় ভগবানের। সরঙ্গ শরণাগতি যখন হইবেন, তখন কিন্তু ভগবান তোমাকে কৃপা করবেন, উদ্ধার করবেন। কিন্তু তুমি যদি বসে থাকো যে ভগবান তো পতিত পাবন, আমাকে উদ্ধার করে নিবেন, করবেন না। কেন? বলে উদ্যমন্ত হি সিদ্ধন্তি নহি কার্য মনোরথ নহি শিপ্তস্য সিংহস্য মুখে প্রবেশন্তি মৃগা। একটা সিংহ যদি হা করে বসে থাকে, ভগবান আমার মুখের মধ্যে হরিণ একটা ঢুকিয়ে দাও, ভগবান ঢুকাবে না, হরিণ মুখের মধ্যে ঢুকাবেন না। তোমাকে উদ্যম থাকতে হবে, তোমাকে দৌড়তে হবে, তোমাকে শেখাবে। ঠিক তেমনি ভাবে তোমাকে সাধু সঙ্গ করতে হবে, সৎসঙ্গ করতে হবে, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করতে হবে, একাদশী আদি ব্রত করতে হবে, তবে তো ভগবানের নাম সংকীর্তন আদি করতে হবে। ভগবান তোমার সমস্ত পাপকে জল করে দিবেন, ভস্মীভূত করে দিবেন। পাপ রূপী কাষ্ঠের মধ্যে ভগবান ইন্ধন লাগিয়ে দিবেন, সেই আগুনে পুরে ছাই, এক মুষ্টি ছাই। এই জন্য বলছে হরি না ভজিয়া লাখো জানো, যদি সে জানা কেবল ছাই। যদি শ্রীহরির ভজন না করেন, হরিকে না জানেন, আপনি যতই কিছু জানেন না কেন, আপনার সেই জানা কেবল এক মুষ্টি ছাই হইবে, আর কিছু নাই। কারণ আমাদের মৃত্যুর পরে আমাদের দেহের মাত্র 3 রকমের পরিণতি হয়। যদি আমরা আগুনে পুড়ে দিই তাহলে এক মুষ্টি ছাই হবে, যদি মাটির নিচে গর্ত করে দিই, ডাবিয়ে দিই, তাহলে কতগুলি কীড়া পোকা জন্ম নিবে। আর যদি শিয়াল কুকুরে টেনে টেনে খায় তাহলে বিষ্ঠা হবে। এই তো শেষ পরিণতি। তো যেই দেহের এই পরিণতি, তাকে নিয়ে আমরা এত লাফালাফি ফালাফালি করে কি লাভ হবে? এই জন্য বলছেন দেহতত্ত্ব জলের গর্ত, তাহাই না ছাড়িবে মায়ার গর্ত। দেহতত্ত্ব নিয়ে বসে থাকলে হবে না, হরিভজন করতে হবে, হরিভজন করতে হবে। যখন তুমি ভগবানকে বলবেন যে হে ভগবান, আমি তো আমার জীবনে কোনো সৎকর্ম করি নাই, কারণ আমি অজ্ঞান জীব, আমার শুদ্ধ জ্ঞানই উৎপন্ন হয় নাই, আমার কৃষ্ণ ভক্তি নাই, তুমি আমাকে কৃপা করো। তখন ভগবান বলবেন আগে যাও, সাধু সেবা করো, সাধু সঙ্গ করো, বৈষ্ণব সেবা করো। কেন? যে মহতের কৃপা ছাড়া কোনো কার্য সিদ্ধ নয়। কৃষ্ণ ভক্তি দূরের কথা, তোমার সংসার বন্ধন না হইবে ক্ষয়। তাই সংসার বন্ধন মুক্তির জন্য যাও, তুমি আমার সাধু সঙ্গ করাও। গীতাতেও বলেছেন মত মনা ভব মত ভক্ত মত জামি মাং নমস্কুরু। পরিষ্কার বললেন, কি বললেন? প্রথমে বলছেন অর্জুন মত মনা ভব, তোমার এই 16 আনা মনটা আমাকে অর্পণ করে দাও। অর্জুন বলছেন তা সম্ভব নয়, হবে না, সম্ভব নয়। কারণ মন তো খুব চঞ্চল, ও বাতাসের চাইতেও দ্রুতগামী। মিনিটের সেকেন্ডের মধ্যে কোথায় দিল্লি চলে যাচ্ছে, মন বোম্বে চলে যাচ্ছে, কত দ্রুতগামী চিন্তা করছেন। মেরা মন বড়া চঞ্চল হে कैसे तेरी भजन करूं। जितना इसको समझाऊं इतना ही मचल जाए। তাহলে এই মনকে তো, চঞ্চল মনকে তো ধরা যাবে না, ধরা যায় না। তো যাকে ধরতে পারবো না তাকে আমি তোমার চরণে দিব কেমন করে ঠাকুর? তুমি যে বলছো তোমার 16 আনা মন আমাকে দিয়ে দাও। যাবে যাবে অভ্যাসের দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা। অভ্যাসের দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা এই চঞ্চল মনকে নিজের বশে আনা যায় এবং ভগবানের চরণে অর্পণ করে দেওয়া যায়। কারণ মনও একটা ইন্দ্রিয়। আমাদের 5টা জ্ঞান ইন্দ্রিয়, 5টা কর্মেন্দ্রিয়, 10টা, আর মনকে বলা হয়েছে একটা ইন্দ্রিয়, 11টা ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে।
তাই একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযম রেখেই আমাদেরকে একাদশী ব্রত করতে হয়। যদি একাদশ ইন্দ্রিয় তার একাদশ ভাবে ধাবিত হয়ে একাদশ প্রকার কাম করে আর আপনিও একাদশী ব্রত করেন, তাহলে আপনার ব্রত যথার্থ হলো না। তাই একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযম রেখেই একাদশী। তাই মত মনা ভব, তোমার মন আমাকে দিতে পারবে না বলে পারবে অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের দ্বারা। ধীরে 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 অভ্যাস করো। যেমন তেমন লয় 3 দিন করলেই হয়, ভালোভাবে চেষ্টা করে দেখো না। আচ্ছা প্রভু, আর কি কোনো উপায় নেই মনকে বশ করার? আছে। মদ ভক্ত ভব, তুমি আমার ভক্তের সঙ্গ করো। যারা তাদের মন প্রাণ ইন্দ্রিয় ধন জন সব ভগবানের চরণে দিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ নিষ্কাম ভক্ত। সেই রকম নিষ্কাম ভক্তের সঙ্গ করো, মত ভক্ত ভব। যদি আপনার মন আমার মন যদি আপনাকে দিতে না পারি, তাহলে কি ভগবান আমি তোমাকে পাবো না? পাবে তো, যদি আমার ভক্ত সঙ্গ করো। যদি আমি তোমার ভক্তের সঙ্গ করতে না পারি, তাহলে কি তোমাকে পাবো না? মত মনা ভব, মত ভক্ত। তাহলে হ্যাঁ, আরেকটা উপায় আছে, মত জামি। তোমার যদি ভক্ত সঙ্গ করার সময় নাই, তাহলে তুমি তোমার ঘরেই আমার বিগ্রহ স্থাপন করে আমার পূজা। আমার 8 প্রকার বিগ্রহ আছে। এই 8 প্রকার বিগ্রহের মধ্যে যে কোনো এক প্রকার বিগ্রহকে তুমি সেবা পূজা করে যাও। মত মনা ভব, মত ভক্ত, দুটা যখন হলো না, মত জামি, সেবা পূজা। এটা মহাপ্রভু বলে গেলেন, সত্যযুগে প্রহ্লাদ মহাশয় বলে গিয়েছে। মত জামি, তুমি আমার সেবা পূজা করো। সেবা পূজা করতে তো এত কিছু লাগে, এত নিয়ম কানুন, এত কিছু আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। যদি আমি আপনার সেবা পূজাও না করি, আপনার ভক্ত সঙ্গ না করি, আপনাকে মন না দেই, তাহলে আর কি কোনো উপায় আছে তোমাকে পাওয়ার? আর কি কোনো উপায় আছে? বলে আছে, আরেকটা উপায় আছে আমাকে পাওয়ার। সেটা কি? নমস্কুরু। সিদ্ধান্ত মত মনা ভব, মত ভক্ত, মত জামি, মাং নমস্কুরু। তাহলে তুমি প্রতিদিন কায় মনোবাক্যে শ্রদ্ধা সহিত, ভক্তি সহিত, প্রেমের সহিত আমাকে নমস্কার করে যাও, নমস্কার করে যাও। এটা কিছু নমস্কার করে যাও, তাহলেই হয়ে যাবে। আচ্ছা প্রভু, বাকি যে 3টা করলাম না, বাকি যে 3টা করলাম না, তো শুধু নমস্কারের দ্বারা হয়ে যাবে? বলে হ্যাঁ হবে। কারণ নমস্কারং স্মৃতং যজ্ঞম সর্বযজ্ঞেশ্বর উত্তমম নমস্কারেণ একেন নরম প্রুত্তম হরিম ভজেৎ। একমাত্র নমস্কারের দ্বারাই মানুষ সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে লাভ করে আমার ধামে আসতে পারে। যেমন আমাদের কান টানলে মাথা আসে, ওই নমস্কার থেকে আরম্ভ করো, আস্তে 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 সব এসে যাবে। আস্তে আস্তে সব এসে যাবে। নমস্কার থেকে তুমি আরম্ভ করো। তো কি কি আসবে বলছেন? তুমি যখন নমস্কার করবে, তখন দেখো ধীরে ধীরে আমার ভক্তকে নমস্কার করবে, ভক্তদের কৃপা হবে, ভক্ত সঙ্গ হবে, তারপরে আমার সেবা পূজার ইচ্ছা হবে, সেবা পূজার ভাব আসবে, এবং শেষে তোমার মন আমাকে অর্পণ করতে পারবে। বসো বসো। সেবা পূজার মন। অতএব মহাপ্রভু আমাদেরকে এই শিক্ষা দিলেন
এই জন্যই কলিযুগ পাবন অবতার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন, সাধুসঙ্গ, নাম সংকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ, মথুরায় বাস, শ্রদ্ধায় বিগ্রহ সেবন। এই 5টি অঙ্গ যাজনের কথা আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে গেলেন মহাপ্রভু। কারণ কলিযুগের মানুষ অতি অল্প পরমায়ু, 120 বৎসর। তার মধ্যে অর্ধেকটা তো চলে যায় নিদ্রায়। তার মধ্যে যা পেলেন তার মধ্যে প্রথম 5 বৎসর তো একেবারে অজ্ঞান বালক, আর তারপরের 15 থেকে 20 বৎসর আপনার বিদ্যা শিক্ষা করতে করতে, দৌড়াদৌড়ি করতে করতেই শেষ। তারপরে সংসারের বোঝা গাড়ের মধ্যে পড়ল। এইবার গাধার মতন সংসারের বোঝা টানতে টানতে আরো চলে গেল 30, 40, 50 বৎসর। তো হরিটা ভজন করবে কখন? এই জন্য বললেন, সংসারের মধ্যে যতই অনুকূল প্রতিকূল ঢেউ আসুক না কেন, তার মধ্যে তুমি তোমার ভজন করে যাও। কারণ হরি ভজন তো হলো আসল। তাই মহাপ্রভুর আমাদেরকে আদেশ দিলেন হরি ভজন করার জন্য। হরি নাম মধুর রস পিয়রে মনুয়া, এ সংসার সবে ঝুটা। হরি নাম মধুর রস পিয়রে মনুয়া, এ সংসার সবে ঝুটা। হরি নাম মধুর রস পিয়রে মনুয়া, এ সংসার সবে ঝুটা। এ সংসার সবে ঝুটা রে মনুয়া, এ সংসার সবে ঝুটা। এ সংসার সবে ঝুটা রে মনুয়া, এ সংসার সবে ঝুটা। হরি নাম মধুর রস পিয়রে মনুয়া, এ সংসার সবে ঝুটা। হরি নাম মধুর রস পিয়রে মনুয়া, এ সংসার সবে ঝুটা। गौर रूपी में कृष्ण जी आयो, निताई रूप में बोलो राम। गौर रूपी में कृष्ण जी आयो, निताई रूप में बोलो राम। अद्वैत रूपी में शिव जी आयो, अद्वैत रूपी में महाविष्णु आयो, लेके होरी नाम रे मनुआ, ये संसार सब झूठा। होरी नाम मधुर रस पियरे मनुआ, ये संसार सब। गदाधर रूपी में राधा रानी आयो, शिवा से रूप में नारद जी। गदाधर राधा रानी आयो, शिवा से रूप
जाबे तब करे संसारे मनुआ ये संसार सब झूठा हरि नाम मधुर रस पिया रे मनुआ ये संसार सब राम नाम से धनुष बनायो कृष्ण नाम से बंशी राम नाम से धनुष बनायो कृष्ण नाम से बंशी राधार नाम से वर्षी बनायो राधार नाम से वर्षी बनायो काट दे माया का फांसी रे मनुआ ये संसार सब झूठा हरि नाम मधुर रस पिया रे मनुआ ये संसार सब झूठा তাই হরি নাম মধুর রস পিও রে মনুয়া এই সংসার সব ঝুটা স্ত্রী পুত্র বন্ধু যত মরি যাবে শত শত আপনি আপন হও সাবধান আপনি আপন হও সাবধান বলছেন স্ত্রী পুত্র বন্ধু যত মরি যাবে শত শত হ্যাঁ আমার দাদু মারা গিয়েছেন বাবা মারা গিয়েছেন আমাকেও মরতে হবে কারণ শ্রীমদ্ ভগবদ গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন হে অর্জুন জন্মস্যহি ধ্রুবম মৃতম যে মাতৃগর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে আর যারা মারা যাবে তারা তাদের কামনা বাসনা অনুসারে সে আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে এই জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেতে গেলে একমাত্র হরির ভজন করতে হবে হরি ভজন বিনা কখনো মুক্তি লাভ করা যায় না তাই যারা ভগবানের চরণকে শরণ নিয়েছেন আশ্রয় নিয়েছেন গুরু কৃপাতে তারাই ভবসিন্ধু পার হয়ে যেতে পারবেন কারণ গুরুদেবকে বলা হয়েছে কর্ণধর কর্ণধর বর্ণনা করে গিয়েছেন কারণ তিনি হলেন আমাদের দেহরূপী নৌকার মাঝি সমুদ্র দিয়ে যদি কেউ নৌকা চালিয়ে যায় তাহলে কি করেন সমুদ্রের উতাল পাতাল ঢেউ থেকে তার নৌকাকে রক্ষা করার জন্য তিনি নৌকার মধ্যে একজন সুদক্ষ মাঝি রাখেন ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের এই দেহরূপী নৌকা সংসাররূপী সমুদ্রে দিয়ে চলছে আর এই নৌকার মধ্যে পাপ তাপ অপরাধ পাপ পুণ্য সমস্ত বোঝাই করে নিয়ে রওনা হয়েছি সবারই ইচ্ছা ভবসিন্ধু পার হব ভবসিন্ধু পার হয়ে যাব কিন্তু ইচ্ছা থাকলেই তো হবে না কারণ সমুদ্রের মধ্যে চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাটা হয় সেই উতাল পাতাল ঢেউয়ের মধ্যে আপনার এই দেহরূপী নৌকাকে কে রক্ষা করবেন বলেন গুরুদেব তাই গুরুদেব হলেন কর্ণধর তিনি এই দেহরূপী নৌকাকে রক্ষা করবেন এই জন্য ভগবান বললেন আমি কাদের নৌকাকে রক্ষা করি আশ্রয় করিয়া ভজে তারে কৃষ্ণ নাহি তেজে আর সবে মরে অকারণ কেউ যদি মনে করে আমি গুরুপদ আশ্রয় করতে যাব কেন আরে বাবা বইয়ের মধ্যে তো মন্ত্র সব লেখাই আছে বাজার থেকে বই কিনে নিয়ে আসব দীক্ষা পদ্ধতি নামক গ্রন্থ ওর মধ্যে সব মন্ত্র দেওয়াই আছে কোন মন্ত্রে কোন দীক্ষা হয় সেখান থেকে মন্ত্র জপ করে নিব শিখে নিব মুখস্থ করে নিব হয়ে গেল আমার কাজ
আমি আবার গুরুচরণ আশ্রয় করতে যাব কেন? আপনি যদি গুরুচরণ আশ্রয় না করেন, আর আপনি যতই ভগবানকে ডাকুন না কেন, ভগবান আপনার নাম শুনবে না। কারণ প্রথমেই আপনি অপরাধী হলেন, নাম অপরাধ। আমরা যে ভগবানের নাম করি, এক নামে যত পাপ হরে, পাপীর সাধ্য নাই তত পাপ করে, তাই না? নাম, ভগবানের নাম আমরা করি, কিন্তু সেই নাম ফল দিবে কখন? সেও কিন্তু বিচার করে। হরিনাম করে সদাই অপরাধেরও বিচার। হরিনাম বললেই ফল দিয়ে দিবে তা নয়, ইনি কিন্তু বিচার করে ফল দেয়। এই ব্যক্তি যে আমার নাম ধরে ডাকতেছে, আমার নামটা পেল কোথা থেকে? কে তাকে দিয়েছে এই নাম? সে কার চরণ আশ্রয় করেছে দেখবে, না হলে নাম তাকে ফল দিবে না। বলে সে আশ্রয় করেই নাই, তো তাকে আমি ফল দিব কেমন করে? ভক্তিলতা, আপনার ভক্তির দ্বারা ভগবানকে তো ধরবেন। তো ভক্তি তো ওটা লতা জাতীয় জিনিস, আম গাছ জাম গাছের মতো নয় ভক্তি। ভক্তিটা হলো লতা জাতীয় উদ্ভিদ। তো লতা কখনো আপনা আপনি উঠে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভগবানের চরণ ধরতে পারে না। এই তিনতলা বিল্ডিং এর উপরে কোনো লতাকে তুলতে গেলে কি করতে হবে? বাসনা দিতে হয়, বাঁশের আগানি এনে দিতে হয়, গাছের ডাল কেটে দিতে হবে, কিছু না কিছু একটা তৈরি করে দিতে হয়, তবেই গিয়ে হয়, তবেই সে তিনতলা উঠে যাবে। না হলে কিন্তু উঠতে পারবে না। 2 ফুট 3 ফুট উঠলেই লতা পড়ে যাবে। তো ভগবানের চরণটা ধরতে যাবে, সেই লতা কেমন করে ধরবে? এই জন্য গুরু পদাশ্রয়। প্রথমে লতা, ভক্তিলতা গুরুচরণকে আশ্রয় করে ধীরে 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 বেয়ে বেয়ে উঠবে, উঠে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকে আশ্রয় করিবে। এই জন্য ভক্তিলতা কথা বর্ণন করেছেন। কিন্তু ভক্তিলতার বীজ কিন্তু সবাই পায় না, কারণ সব জায়গায় কিনতে পাওয়া যায় না। বাজারে গেলে লাউ বীজ, ঝিঙ্গা বীজ তো খুব পাবেন কিনতে। যখন যে সবজি ফসল হয় বাজারে গেলে সেই বীজ পাবেন, কিন্তু ভক্তিলতার বীজ তো আর কিনতে পাওয়া যায় না বাজারে। ভক্তিলতার বীজ পাওয়া যাবে সাধু গুরু বৈষ্ণবের কাছে। তাই ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীব গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতার বীজ। এই ভক্তিলতার বীজ আপনার গুরুদেব কৃপা করে আপনাকে দিলেন, আর আপনি যদি ওই বীজটাকে এনে আলমারির থাকের মধ্যে রেখে দেন, তাহলে তো লাভ হবে না। ওই বীজ থেকে গাছ হবে না, অঙ্কুর হবে না। তাই যারা দীক্ষা গ্রহণ করার পরে একাদশী ব্রত করে না, মালা তিলক ধারণ করে না, আহ্নিক মন্ত্র জপ করে না, সাধুসঙ্গ সৎসঙ্গ করে না, হরিনাম জপ করে না, কীর্তন করে না, তাদের কিন্তু দীক্ষার বীজ নষ্ট হয়ে যায়। ওই বীজ থেকে অঙ্কুর হয় না। কারণ কোনো বীজ যদি বাজার থেকে কিনে এনে 2-4-5 বছর ঘরের মধ্যে ফেলে রেখে দেন, তারপরে মাটিতে পুঁতলেও কিন্তু সেখান থেকে ওই বীজ থেকে অঙ্কুর হয় না, গাছ হয় না। তখন কি বলি, বীজটা পুরানো হয়ে গেছে, তাই হচ্ছে না, যা আরেকবার বাজার থেকে কিনে নিয়ে হয়। ঠিক তেমনিভাবে তখন আপনাকেও আরেকবার দীক্ষা নিতে হইবে। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে, দীক্ষা কয়বার হয়? দীক্ষা তো একবার হয়েই গেছে। আরে দীক্ষা হওয়ার সময় যে বীজ পেয়েছিল সেই বীজ তো নষ্ট হয়ে গেছে। ওই বীজ থেকে তো আর অঙ্কুর হচ্ছে না, গাছ হচ্ছে না। কারণ রাস্তার মধ্যে যদি কেউ কোনো বীজ পেলে ওই বীজ থেকে গাছ হবে কেন? এত পাক্কা বা রড, বালু, সিমেন্ট, পাথর, নুড়ি আর কতগুলি পিচ রাস্তার মধ্যে, পিচ করা রাস্তা। তো রাস্তার মধ্যে যদি কেউ বীজ পেলে, তাহলে মানুষের জুতার চপ্পলের ঘষায়
আর গাড়ির টায়ারের ঘষায় তো 20-এর 12টা বেজে যাবে। ওই বীজ থেকে আর অঙ্কুর হয় না, গাছ হয় না। এই জন্য বীজ তো ফেলতে হয় সেই রকম জমি দেখে। তো এই দেহটাকে বলা হয়েছে ক্ষেত্র। গীতাটা পরে দেখবেন তো, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞান যুগ। ক্ষেত্র, এই দেহটা হলো একটা ক্ষেত। আর এই দেহরূপী ক্ষেতের মধ্যে গুরুদেব কি করলেন? ভক্তি লতার বীজ দিলেন কানে দিয়ে। ওই বীজ আপনার হৃদয়ে গিয়ে প্রবেশ হলো, ক্ষেতের মধ্যে আরোপণ হয়ে গেল। এইবার শ্রবণ কীর্তন রূপী জল মধ্যে মধ্যে দিতে হবে। যদি দেখেন বীজ থেকে অঙ্কুর হচ্ছে না, তখন আমরা কিন্তু জল দেই। যারা গৃহস্থ তারা ভালোই জানে, আরে এখনো চারা হচ্ছে না কেন, দে দে জল দে, জল দে। জল দিলে পরেই বীজ থেকে চারা হবে। তো আপনার হৃদয়ের মধ্যে সে ভক্তিলতার বীজ রোপণ করেছে, সেখানে কি জল দিবেন? শ্রবণ কীর্তন রূপী জল, তাতে করহ সেচন। গুরুদেব তো বীজ দিয়েছেন, কিন্তু এই বীজ থেকে অঙ্কুর উৎপন্ন করার কাজ হলো আপনার, ওটার দায়িত্ব আপনার। আচ্ছা, গুরু কৃপায়, সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় এই বীজ থেকে অঙ্কুর হয়েই গেছে, অঙ্কুর হয়ে বেশ বড় সড়ো হয়ে গেছে, এতটুকু লম্বা উঁচা হয়ে গেছে। এখন আপনার কর্তব্য কি? একে বেড়া দিতে হবে। যদি বেড়া না দেও তো ছাগলে এসে খেয়ে নিবে, গরু খেয়ে নিবে। আচ্ছা, ছাগল গরু খাইলে তো নাহলে আবার একটু উঠে যেতে পারে, কিন্তু পাগলা হাতি যদি এসে আর সুর দিয়ে ধরে টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, তাহলে তো লতা মরে যাবে, পাতা শুকিয়ে যাবে, আর কোনো উপায় নাই। তাই এই হৃদয়ের মধ্যে ভক্তিলতার বীজের বেড়াটা দিবেন কি দিয়ে? ওখানে তো বাঁশ পুঁততে পারবেন না, টিনও দিতে পারবেন না। দৈন্যতা, মান্যতা, শীতলতা, বিনয়, নরমতা, এই বেড়া। ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন, নর্মতাই তার দেখবি স্বভাব অনুকরণ। দেখবেন গাছের মধ্যে আম ধরলে ডালটা ঝুলে যায়, লিচু ধরলে দেখেছেন ডাল কিরকম ঝুলে যায়? হ্যাঁ, কেন? এটাই তার গুণ, ফলবন্ত। ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন, নর্মতাই তাদের স্বভাব অনুকরণ। তাই নর্মতা, শীতলতা, দৈন্যতা, বিনয়তা দিয়ে বেড়া দিবেন। বেড়া দিলে ওইকে রক্ষা হবে। আবার কি হয় দেখবেন আপনারা, বীজ রোপণ করলে পরে পাশে কিছু আগাছা উঠে যায়। যদি আগাছা উঠে তাহলে মূল বৃক্ষ কিন্তু বড় হইতে পারে না। এই জন্য আমরা কি করি, আগে থেকে আগাছাগুলা তুলে ফেলে দেই। তা আমাদের যে গুরুদেব ভক্তিলতার বীজ দিলেন, সেই ভক্তিলতার বীজের গুড়ার থেকে কি আগাছা উঠবে? ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, কামি। যদি মনে করো এই মন্ত্র জপের দ্বারা আমি সিদ্ধি লাভ করব, এই মন্ত্র জপের দ্বারা আমি মুক্তি লাভ করব, এই মন্ত্র জপ করে আমি ভগবানের কাছে 5তলা বিল্ডিং চাইব, তাহলে আর প্রেম ভক্তি পাবেন না। প্রেম ভক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবেন। ভক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি, কামি সকলই অশান্ত, তার শান্তি আর পাবেন না, সুখ আর পাবেন না। কারণ আশাহি পরম দুঃখ। যে যত বেশি আশা করবেন তার তত বেশি দুঃখ উৎপন্ন হয়। নিরাশা পরম সুখ। আর যে যত বেশি আশা ত্যাগ করতে পারবেন, ততই সুখ, ততই শান্তি লাভ করতে পারবেন। দেখবেন একজন রাজার এতজন পাহারাদার, এতজন বডিগার্ড থাকতে বসে শান্তি মতে ঘুমাতে পারে না। আর একজন সাধু দেখো রাস্তার মধ্যে, রেল স্টেশনের মধ্যে দেখবেন দিব্যি সে ঘুমাচ্ছে একেবারে নাক ডাকিয়ে, তার আশা নাই, নিরাশা। তাই আশাই পরম দুঃখ, নিরাশা পরম সুখ। আমরা নিজেরাই নিজেদের হৃদয়ের মধ্যে আশারূপী কাঁটা ফুটিয়ে দেই। আশা কিন্তু একটা কাঁটা, এর যন্ত্রণা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কাঁটা না বেরোবে তত পর্যন্ত যন্ত্রণা শান্তি লাভ করা যায়। মনে করেন কোন এক ব্যক্তি
গ্রামের ছেলে লেখাপড়া শিখে শহরে এসে চাকরি পেয়ে গেছে। গ্রাম থেকে এসে শহরে চাকরি করা সম্ভব নয়। শহরে একটা ঘর ভাড়া নিল। প্রথম চাকরি করতে করতে মনের মধ্যে একটা আশা হলো যে একটু জায়গা কিনে যদি ঘর করতে পারি তাহলে তো ভালো। ভাড়া কদিন থাকবো, আজকে এই বাড়ি কালকে ওই বাড়ি, পরশু মালিক বলে ছাড়ো ঘর, আমি ঘর ভেঙে নতুন ঘর তুলবো, নাহলে মাসে মাস কিছুদিন পর পর বলে ভাড়া বাড়াও, তাই না? কারণে অকারণে ঝগড়া, পরের বাড়ি পরের ঘর পালাইতেও করে ডর। বুঝতে পেরেছেন ভাড়াটির কত জ্বালা, যে ভাড়া থাকে সে বুঝে। যা একটু জায়গা কিনে একটু ঘর করে নিব, এটা আশা না? এই আশারূপী কাঁটা হৃদয়ের মধ্যে ফুটিয়ে দিল। এবার যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গা কিনা হচ্ছে না, ওই কাঁটার ব্যথা কিন্তু যাচ্ছে না। আচ্ছা যাই, কষ্ট মষ্ট করে লোন টোন নিয়ে এটা সেটা করে জায়গা একটা কিনেই নিল, শান্তি, জায়গা কিনা হয়েছে। এখন কেউ কিছু বললে, আরে আমারও তো জায়গা আছে, আর কদিন থাকবো তোমার ঘরে ভাড়াটি, হ্যাঁ আমিও তো একদিন ঘর বানাবো, তাই না? কিন্তু আরেকটা আশা হয়ে গেল, এখন ঘর বানাতে হবে। লোকের কথা শুনবো কেন, ঘর বানাতে হবে। আবার ভাই বন্ধু সবার কাছে ধার দূর নিয়ে লোন টোন নিয়ে এবার ঘর শুরু করে দিলাম। ঘর বানানো হয়ে গেল, এবার আরেকটা কাঁটা বেরিয়ে গেল। ঘর তো বানাইলাম, কিন্তু ঘরে তো এখনো কারেন্টের ব্যবস্থা করা হয় নাই। আরেকটা আশা, বুঝেছেন? অনেক দূরে তো খুঁটি, কিছু কিছু জায়গা আছে প্লট বিক্রি হচ্ছে, এখন 15-20টা ঘর না হলে সরকার থেকে কারেন্টের খুঁটি দিবেই না। 15-20টা ঘর না হলে ওখানে জল সাপ্লাই সরকার থেকে যাবে না, হয় না এরকম? কিছু কিছু কলোনি আছে না, সরকার যে ওখানে কাজ করবে সেটা দেখবে। একটা নতুন একটা প্লট তৈরি হয়েছে, নতুন একটা কলোনি তৈরি হয়েছে, 1-2টা ঘর, তাকে হয়তো চুরি করে যেতে হবে না, অন্যভাবে জ্বালাতে হবে লাইন। এবার যদি বাড়িতে কারেন্টটা নিতে পারি তাহলে তো আরেকটা আশা। এইবার চেয়ারম্যানের কাছে যায়, মেম্বারের কাছে যায়, নেতাদের কাছে যায়, দৌড়াদৌড়ি করতে করতে যাই বাড়িতে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা হয়ে গেছে। একটা কাটা গেল, আহা হা, অফিসে তো কি সুন্দর এসি কামরার মধ্যে বসে কাজকর্ম করি, কিন্তু বাড়িতে গেলে পরে কি গরম, রাত্রিবেলা আর ঘুম আসে না। যদি একটা এসি লাগাইতে পারি তাহলে তো ভালো। এই আরেকটা কাঁটা ফুটিয়ে দিলেন। কাঁটা কিন্তু একটা বের হতে না হতেই কিন্তু আরেকটা ফুটিয়ে দিচ্ছি। আশারূপী কাঁটা দেহকে জর্জরিত করতেছি। দিন রাত নেই ওই সুখের আশা করে করে এত কিছু কিছু হচ্ছে। এই করলে ওই হবে, এই করলে এই হবে, সুখের আশা দিলাম। যাই হোক, কিছুদিন পরে তো একটা এসির ব্যবস্থা হয়েই গেছে। বাহ কি আনন্দ, এখন আমার অফিসেও এসি, বাড়িতেও এসি। কিন্তু গাড়িতে রাস্তায় যাওয়ার সময় যে কষ্ট, গরমে ধুলাবালিতে যদি একটা এসি গাড়ি করে নিতে পারি তাহলে তো বাহ, আরেকটা আশা ফুটিয়ে দিলেন, তাই না? এইভাবে আমরা আশার পরে আশা, আশার পরে আশা, আশার পরে আশা রূপী কাঁটা ফুটাই, আর সেই দুঃখ, সেই যন্ত্রণা, সেই জ্বালা ভোগ করতে করতে শেষে মরেই যাই। হরিভজন আর হয় না, ভগবানের ভজন আর আমাদের হয় না। এই জন্য বললেন হরিভজন করো, কারণ এটা তোমার সঙ্গে যাবে। যেই বস্তু আমাদের সঙ্গে যাবে সেই বস্তুকে অনাদর করতেছ, আর যে বস্তু আমাদের সঙ্গে যাবে না, আর তার জন্য আমরা দিনকে রাত করছি, রাতকে দিন করতেছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেছি, খানির সময় নাই, ঘুমানোর সময় নেই, খালি দৌড় আর দৌড়, দৌড় আর দৌড় কামাই করতেছি, কিন্তু সেটা আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে না। তাই মহাজনগণ বলছেন, কৃষ্ণ নাম কি হিরে মতি, কৃষ্ণ নাম এটা আপনার সঙ্গে যাবে।
এটা কিন্তু হীরামণি মুক্তার মতন দামি বস্তু, আমাদের কাছে দাম বলে মনে হয় না, কিন্তু যারা হাজার হাজার বছর নরকে পড়ে আছে, যারা বৈতরণী নদী পার হতে পারে নাই, দুঃখ কষ্টে কষ্ট পাচ্ছে, তারা বুঝতেছে কেন রে আমরা হরিনাম নিলাম না, কেন নিলাম না, এমন সুন্দর মনুষ্য দেহ পেয়ে হরিনাম নিলাম না। মানুষে পশুকে শিখায়, পাখিকে শিখায়, ময়না কোকিল, এটা দেখেছ কি সুন্দর কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে, আর আমরা মানুষ হয়ে বলি না। তখন কৃষ্ণ নাম কি হিরে মতি, अरे मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाहू गली गली, सुर मचाहू गली गली, कृष्ण नाम की हीरे मोती, राम नाम की हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, चोरी मचाहूँ गली गली, चोरी मचाहूँ गली गली। ओ माये का दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हाथी घोड़ा माल खजाना यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। माये का दीवानी सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, हाथी घोड़ा माल खजाना यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा। सुंदर काया तेरी मिट्टी होगी, सुंदर काया तेरी मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाहू गली गली, सुर मचाहू गली गली, राम नाम की हीरे मोती, कृष्ण नाम की हीरे मोती, मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा, सुर मचाहू गली गली, सुर मचाहू गली गली। दुनिया को तोई कबे तबे पागले, मेरा कहते जाएगा, दुनिया को तोई कबे तबे पागले, मेरा कहते जाएगा। ईश्वर का तोई भूल दिया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। दुनिया को तू कबे तब पागले, मेरा कहते जाएगा। ईश्वर का कोई भूल गया तो अंत में पछताएगा, अंत में पछताएगा। दो दिन का ये कमल खिला है, दो दिन का ये कमल खिला है, तेरे मुर्दा है कली कली, ले ले रे कोई नाम का प्यारा,
बहुत माला माल हुआ। जिन जुनों में मोती लूटे बहुत माला माल हुआ। धन दौलत की है पुजारी तो आखिरी में कंगाल हुआ। आखिरी में कंगाल हुआ। चांदी सोने वाले सुन लो। चांदी सोने वाले सुन लो। बात मेरा कारी कारी। ले ले रे कोई नाम का प्यारा। सुर मचाओ गले गले। सुर मचाओ गले गले। राम नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गले गले। ले ले रे कोई नाम का प्यारा। सुर मचाओ गले गले। सुर मचाओ गले गले। क्यों करता है मेरा मेरा। ये तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा। ये तो तेरा मुकाम नहीं। क्यों करता है मेरा मेरा। ये तो तेरा मुकाम नहीं। धन दौलत की आगे पुजारी आखिरी में के कंगाल होंगे। चांदी सोने वाले सुन बात मेरा कारी कारी। ले 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 कोई नाम का प्यारा। सुर मचाओ गले गले। सुर मचाओ गले गले। कृष्णा नाम की हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गले गले। ले ले रे कोई नाम का प्यारा। सुर मचाओ गले गले। सुर मचाओ गले गले। তাই আমরা সময়কালে সাধুগুরু বৈষ্ণবের কথা শুনি না। আর অসময়ে যখন যাই তখন আর কাজ হয় না। কারণ সময় গেলে সাধন হবে না। সময় থাকতেই আমাদেরকে হরিভজন করতে হবে। ভোরবেলা দধি মন্তিলে ঘি উঠে ভালো। শৈশবে সাধন ভজন বৃদ্ধকালে গেল। তাই বলছেন শৈশবে সাধন ভজন। হরিভজন করতে হয়। তাই বৃদ্ধকালে বাল্যকালে কৃষ্ণ ভজে কৃষ্ণ প্রাপ্তির আসে। বৃদ্ধকালে কৃষ্ণ ভজে জমেরও তরাসে। এই জন্য শাস্ত্র আমাদেরকে বলছেন হরি কা ভজন করলে হরি হে হামারা। আমরা যদি হরিভজন না করি তাহলে আমাদেরকে পস্তাতে হবে। সব কিছু জিনিস ফেলে রেখে চলে যেতে হবে। একমাত্র হরিনামই আমাদের সঙ্গে যাবে। এই জন্যই বারবার বলছেন হরিনাম করো সার। হরিনাম করো সার। এই হরিনাম জপ করলে কি হয়? দেহ থেকে সমস্ত পাপ তাপ অপরাধ চলে যায়। বলছেন স্নান করলে পরে দেহ শুদ্ধ হয়। দান করলে পরে ধন শুদ্ধ হয়। আর নাম করলে পরে মন শুদ্ধ হয়।
তাই মনকে যদি শুদ্ধ না করেন তাহলে তো ভগবানের কৃপা হবে না। যাবস্তু পাপে হৃদয়ম মলিনম, যতক্ষণ পর্যন্ত পাপের দ্বারা আমাদের হৃদয় মলিন থাকবে ততক্ষণ ভগবান আমাদেরকে কৃপা করবেন না। আপনার পিতামহ ভীষ্মের কথা শুনেছেন, এই যে পৌষ সংক্রান্তিতে তিনি নিত্যধামে গিয়েছেন, মারা গিয়েছেন, তাই না? উত্তরায়ণ অপেক্ষাটা কি ছিল তিনার অপেক্ষা ছিল যে আমার মনে সংকল্প হলো আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তিনার নাম উচ্চারণ করে করে আমি প্রাণ ত্যাগ করব, হৃদয়ে ধরিব তাহার চরণ যুগল, নয়নে হেরিব তাহার শ্রীচাঁদ বদন, মুখে উচ্চারিব তার শ্রীকৃষ্ণ নাম, আর এইভাবে ইচ্ছা মোর ছাড়িবারে প্রাণ। ইনি তো ইচ্ছা মৃত্যু ছিল, তিনার পিতা তিনাকে বর দিয়েছিলেন যেদিন তিনি ইচ্ছা করবেন সেদিন মারা যাবেন। আচ্ছা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের 10 দিনের দিনেই তো তিনি পড়ে গেলেন শয্যায়, তীর শয্যায় সজ্জিত হয়ে গেলেন 10 দিনেই। আর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার 52 দিন পরে পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলে যাবেন, হঠাৎ করে মনে হয়েছে ভীষ্ম পিতামহের কথা, আরে চলো তো একটু ভীষ্ম পিতামহকে দেখে আসি। কেন? কারণ ভক্তি হলো চুম্বকের মতো শক্তি। ভক্তি ভগবানকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে, আপনার কাছে যদি খুব একটা পাওয়ারফুল চুম্বক থাকে ওইখান থেকে টান মেরে নিয়ে চলে আসবে লোহাটাকে, ঠুক করে ধরে ফেলবে, ঠিক না? ঠিক তেমনি ভাবে ভক্ত তার ভক্তির দ্বারা ভজন করতে করতে ভগবানকে টেনে নিয়ে চলে আসে। কোথায় ভুলক ধাম আর কোথায় গোলক ধাম, সেই গোলক থেকে ভূলোকে ভগবানকে টেনে নিয়ে আসে কার দ্বারা? ওই ভক্তিরূপী চম্বকের দ্বারা। লোহারূপী কৃষ্ণকে টেনে নিয়ে চলে আসতে চান। চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে, ভক্তি ভগবানকে আকর্ষণ করে। পিতামহ ভীষ্ম জানেন যে আমি মহাপাপী, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় আমি তার প্রতিবাদ করি না, আর সেই পাপের কারণে প্রভু আমাকে এসে কৃপা করছেন না। যুদ্ধ সমাপ্ত হয়ে গেছে, 52 দিন হয়ে গেছে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে বসে গেছেন, কিন্তু তারপরেও আসলেন না। কারণ কি? আমি পাপী, আমি অপরাধী। এই জন্য তো পাপ থেকে মুক্তি লাভ করার তো উপায় আছে, হরিনাম। তাই এই হাজার হাজার তীরের উপরে থেকে আমি হায় হায় করব না, আর আমি মৃত্যুবরণ নিব না। তাহলে আমি কি করব? হরি হরি করব, হরি হরি করব। কারণ হরি নামের দ্বারাই এই পাপের ক্ষয় হইবে, আর যেদিন আমি নিষ্পাপ হব সেদিন ভগবান আমার সামনে এসে দাঁড়াবেন, আর আমি তিনাকে দর্শন করি প্রাণ ত্যাগ করব। তাই জপ, এই যে হরিনাম জপ, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। আপনি যদি ভগবানের নাম জপ করেন তো ভগবান তো আপনাকে দয়া করতে আসবেনই, কারণ তিনি যে দয়ার সাগর, তিনি তো থাকতেই পারবেন না, তিনাকে আসতেই হবে বাধ্যতামূলক দয়া করার জন্য। তাই তিনি আরম্ভ করলেন জপ। এই যে হরিনাম জপ করা হয়, মালা জপ, মনে মনে জপ করো, আরো ভালো, তাই না? যত জপ করবেন তো মনের মালা ফিরতে থাকো। বাইরের মালা তো অভ্যাস, এটা হলো অভ্যাস করার জন্য। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया
जपो हरे नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। द्वार खड़ा है भक्त तुम्हारे, द्वार खड़ा है, हार द्वार खड़ा है भक्त तुम्हारे। अपनी दया का खुलो द्वारे, द्वार खड़ा है, द्वार खड़ा है भक्त तुम्हारे। अपनी दया का खुलो द्वारे, मेरा पूर्ण करो सब काम, दयालु दया करो। ओ मेरा पूर्ण करो सब काम, दयालु दया करो। ओ मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। हे भगवान, কর্ম অনুসারে যদি আবার কখনো জন্ম হয় তাহলে সাধুর ঘরে জন্ম দিও, আমিও সাধু সঙ্গ করতে পারি। ওই দুর্যোধনের মতো, দুঃশাসনের মতো, ধৃতরাষ্ট্রের মতো অসৎ লোকের সঙ্গ যেন আমার না হয়। साधु संतन की संगत देना, साधु संतन के साधु संतन की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना। साधु संतन की संगत देना, अपने नाम की रंगत देना। मुझे दास बनाओ भगवान, दयालु दया करो। मुझे दास बनाओ भगवान, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तुम दयालु दया की सागर, तुम दयालु, तुम दयालु दया की सागर। मैं कुमति पापी अधम नर, तुम दयालु दया की सागर। मैं कुमति पापी अधम, मोरे प्रजभु में देवबान, दयालु दया करो। मोरे प्रजभु में देवबान, दयालु दया करो। मोरे दास में देवबान, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपो सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। তাই ভগবানের নাম জপ, এই জপের দ্বারা দেখেন পিতামহ ভীষ্ম সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন। আসন্ন মৃত্যুর সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ভগবানকে দর্শন করে করে, ভগবানের নাম উচ্চারণ করে করে নিত্যধামে চলে গেলেন। তাই মৃত্যুর সময় যাতে আমাদের মুখের মধ্যে নাম উচ্চারণ হয়, এই জন্য আগের থেকে আমরা অভ্যাস করি। অভ্যাস, এই যে মালা জপ করে যাই সর্বদা অভ্যাস। আপনারা লক্ষ্য করে দেখবেন, সকালবেলা যখন গোয়াল ঘর থেকে কোনো গরু ছেড়ে দেন আপনারা, তবে সারাদিন মাঠের মধ্যে ঘুরে 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 খাবে। সন্ধ্যার সময় যখন এনে আবার বাঁধবেন, তখন ওইগুলাই উদ্গার করবে আর জাবর কাটবে। সারা রাত চোখ বন্ধ আছে, চলছেই জাবর কাটা, তাই না?
ঠিক তেমনি ভাবে আমরাও মৃত্যু শয্যায় সজ্জিত হওয়ার আগ পর্যন্ত জন্মের পর থেকে যা কিছু করে যাচ্ছি, যখন বিছনার মধ্যে পড়ে যাব মৃত্যু শয্যায়, তখনই জাবর কাটা শুরু হয়ে যাবে। জাবর কাটা। 5 বছর বয়সে আমাকে অমুক স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিলেন, 10 বছর বয়সে পাঠশালা পাস করে আমি হাই স্কুলে গিয়ে 6-এ ভর্তি হয়েছিলাম, 16 বছর বয়সে মাধ্যমিক পাস করে একেবারে বেরিয়ে চলে এসেছি, তারপরে কলেজে গিয়েছি, তারপরে চাকরি পেয়েছি, তারপরে বিয়ে হয়েছে, তারপরে প্রথম সন্তান, দ্বিতীয় সন্তান, তৃতীয় সন্তান, তার মধ্যে কার সঙ্গে কে মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি, কে রাগ করেছে, কে গুসা করেছে, কে গালি দিয়েছে, কে আদর করেছে, সব চিন্তা করতে 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 জাবর কাটা শুরু হয়ে গেল। আর জাবর কাটতে 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 মরেই গেল। গরুর মতন আমরাও জাবর কাটি, জাবর কাটে কেটে মরলাম। তখন পরজন্মে ওই যে চিন্তা করে মারলাম সেই চিন্তাই আসবে। হরিনাম তো মুখে আসবে না, কারণ সারা জীবন হরিনাম করো নাই, তো মৃত্যুর সময় মুখে আসবে কেমন করে হরিনাম? অভ্যাস তো নেই হরিনাম বলার। হ্যালো, কোথার থেকে এসেছেন? আমরা কি বলি হরে কৃষ্ণ রাধে রাধে, কোথার থেকে এসেছেন? না তো, হরি বলারই অভ্যাস নেই আমাদের। যার কারণে আসন্ন মৃত্যুর সময় আমাদের হরির চিন্তা আসবে না, হরির চিন্তা আসবে না। ভগবানও বড় চতুর। যদি দেখেন যে তুমি সারা জীবন হরিনাম করো নাই, আর আসন্ন মৃত্যুর সময়ে কেউ তোমাকে বলতেছে ওগো হরিনাম করো, হরিনাম করো, অনেকে কাছে বসে বলে না, সবাই তো আর কান্নাকাটি করে না। হ্যাঁ, যারা অতিরিক্ত মায়া এরা কান্নাকাটি করে, হায় হায় করে, এরা কিন্তু কিছু খালি কান্নেই কেঁদেই যাচ্ছে। তার মধ্যে কেউ আসলে বলে এই কাঁদিস না, কাঁদিস না গো, তুমি হরিনাম করো, হরিনাম করো। ভগবান তখন তার জিহ্বাটা বসিয়ে দেয়। জিহ্বা না নাড়লে হরিনাম করবেন কি করে? হরি কেমন করে বলবে? কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ। মুখই যদি আপনার না নড়লে, জিহ্বাই যদি না নড়ে, জিহ্বাই যদি আপনার বসে যায়, দাঁতে দাঁতে যদি দাঁতি লেগে যায় আসন্ন মৃত্যুর সময়, তাহলে আপনি হরিনামটা করবেন কেমন করে? আরে ও তো দাঁতি লেগে গেছে রে, ও তো জিহ্বা বসে গেছে রে, ও তো হরিনাম করতে পারতেছে না, তাহলে কি করা যায়? এই তাহলে হরিনাম শোনা, শোনা, কানে হরিনাম শোনাও, কৃষ্ণ নাম তার কানে দেও। ভগবান কি বলেন? কান বন্ধ করে দিবেন, তখন কান বন্ধ। ওগো শুনতে পাচ্ছ? কিছু শুনতে পারে না। দেখো দেখো তোমার নাতি বউ এসেছে, চিনতে পারে না, শুনতেও পারে না, চিনতেও পারে না, বলতেও পারে না। আহারে, এইবার যদি সেই ব্যক্তি চিন্তা করে মনে মনে হরিনাম করব, তাহলে তখন তো শ্বাস ঘনন, মুখে দিয়ে সাবানের মতো ফেনা বেরোয়, শ্বাসের মার এমন শুরু হয়, আর বলার মতো ক্ষমতা নেই, জ্ঞান শূন্য হয়। এই জন্য আগের থেকে অভ্যাস। ভগবান বলছেন তুমি আগের থেকে আমার নাম করে যাও, ভজন করে যাও, মৃত্যুর সময় যদি তুমি নাও করতে পারো, তবুও আমি তোমাকে উদ্ধার করে নিব। এটাই হলো নামের মহিমা। বলছেন মৃত্যুর সময় তুমি না করতে পারলেও আমি তোমার উদ্ধার করে নিব, তুমি এখন থেকে কিন্তু আমার নাম করে দাও। দেখেছেন? এই জন্য যারা হরিনাম করেছেন তারা সব উদ্ধার হয়ে গেছে। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ জপতে গে হনুমানা, নাম কি মহিমা सारी जगे में हे माना। हरे राम जपते हो हनुमाना, इस मंत्र की महिमा को सारी जगे में हे माना। इस मंत्र से हनुमत ने सागर को पार किया, इस मंत्र से हनुमत ने
सागर को पार किया, उस राजा रावण को लंका को जला दिया, उस राजा रावण को लंका को जला दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब भक्त विभीषण ने उस मंत्र के बोल पारे, जब भक्त विभीषण ने उस मंत्र के बोल पारे, श्री राम की प्यारी बात लंका पर राखी, श्री राम की प्यारी बात लंका पर राखी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब के बटे मुख से इस मंत्र के बोल पारे, राजा राम जब के बटे मुख में इस मंत्र के बोल पारे, श्री राम लक्ष्मण सीता के बट की नाव चली। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के रटना कर, इस मंत्र के जपने से रटना कर वाल्मीकि हुए, इस मंत्र के जपने से रामायण ग्रंथ लिखे, इस मंत्र की महिमा से रचना कर वाल्मीकि हुए, इस मंत्र की जपने से रामायण ग्रंथ लिखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र से जो गई मदाई, पाप से मुक्त हुए, इस मंत्र से जगाई मदाई, सब पाप से मुक्त हुए, इस मंत्र की जपने से भव सागर पार हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन यस्व सर्व पापो प्रणाशनम, प्रणामोदको शमनस्तं तং नमामि हरि পরম। তাই বললেন হরিনাম করলে কি হয়, সমস্ত পাপের নাশ হয়। আর ভগবানকে প্রণাম করলে কি হয়, সমস্ত দুঃখের নাশ হয়। তাই আজকের মতন ভগবতীয় কথা আমরা এখানেই বিশ্রাম দিলাম। রাধে কৃষ্ণ।
जय जय